सुख दाता पै पंजनो, सुख दाता पै पंजनो, तिस आगे कर अरदास। मेहर करे जिस मेहरबान, तां कारज आवे रास, कारज आवे रास। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास। ताको बिघन न को लागे, जाकी प्रभ आगे अरदास। जाकी प्रभ आगे अरदास। अरदास एक जरिया है इंसान दा अपने भगवान नाल जुड़न दा। अरदास ही एक तरीका है अपने उस करता पुरख वाहिगुरू नाल संबंध बनाउण दा। ਜਿਹੜੀ अरदास करता पुरख वाहिगुरू नाल संबंध बनांदी है, उस नाल जोड़दी है। आओ उस अरदास नूं विचारीए। अरदास असल विच फारसी दे शब्द अर्ज दास तो बनिया होया शब्द है। अर्ज दा अर्थ है बेनती, दास दा अर्थ है रखना, अपनी बेनती रखनी जां अपनी बेनती करनी जां फिर अपनी बेनती सुनानी। धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे जदों आपां बचन पढ़दे हां, आपे जाणै करे आप, आपे आणे रास, तिसै अग्गै नानका खड़े कीचै अरदास। अरदास किस तरह करनी है? दोए कर जोड़ करो अरदास, तुद भावै तां आणे रास। अरदास किस तरह करनी है? सत संतोख होवे अरदास, तां सुन सद बहालै पास। आरंभ तू अरदास की व्याख्या आप जी दे सामने रखा। अरदास विच आउण वाली एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह तो तेग बहादुर सिमरिए, घर नौ निध आवे धाए, सब थाई होए सहाय तक। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सतगुरु पिता जी दी उचारी हुई पौड़ी है। इस तू अगे दी फिर जेड़ी अरदास है, वो समय समय दे मुताबिक गुरु के विद्वान सिखा ने अरदास विच उन्हां पंक्तियां नूं शामिल कीता है। आओ इस संपूर्ण अरदास नूं गुरु कृपा दे नाल विचारन दी कोशिश करिए। आरंभता विच धन गुरु गोबिंद सिंह कहंदे पे ने, इक्को ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। इक्को ओंकार वाहिगुरू एक है, सर्व व्यापक है। ते अरदास करन वेले सब तो पहला साहब कहंदे ने, अपने मन दे विच ये विश्वास बन कि मैं जिस अगे अरदास करन लगा हाँ, वो अपने आप वर्गा इक्को ही है। वो सर्व व्यापक है, वो सब तो वड्डा है, उस दी सब ऊपर फतेह है। इस तो बाद फिर कहंदे ने, श्री भगवती जी सहाय। 10वें पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पातशाह ने एक रहमत की है। सिख नूं संत सिपाही बनाया है, भगती ते शक्ति दा सुमेल दिता है। दाते ने जुलम नूं धरती तो खत्म करने वास्ते, जालम दा नाश करने वास्ते साहब ने तेग फड़ाई, साहब ने कृपान फड़ाई। इस तरह मालिक ने अकाल पुरख नूं ही तेग दे नाम नाल संबोधन कीता, खड़ग दे नाम नाल संबोधन कीता। सतगुरु दे आपा बचन पढ़दे हां, खड़ग केत
मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लिहो उभारी। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਤੁ ਜੋ ਕਰਿਓ ਰੱਛਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਜੈ ਜੈ ਜਾ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਭਾਰੰਗ ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਰੰਗ ਜੈ ਤੇਗੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇਗ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿ, ਖੜਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜੋੜ, ਅਸਤੁਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜੋੜ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਗਉਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। 10ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ, ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀਐ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸਮਸਤ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਮਝਾਵੇ ਜੀ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਦੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਆਖੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ
ਸਨ 1699 ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੇਗ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇਗ ਪੰਜ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਗ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲੱਖ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ 40 ਮੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਵਾਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੇਦਾਵਾ ਪਾੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ। ਹੱਠੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਹੱਠ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਹੱਠ ਕਰ ਮਰੈ ਨਾ ਲੇਖੈ ਪਾਵੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੱਠ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਹੱਠੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਰਹੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ, ਧਰਮ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਪੀਆਂ, ਜੱਪੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਾਣੀ ਜਪੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮ ਰਸਨ ਬਖਾਣੀ। ਤਪੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਧੂਣੇ ਤਖਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਐਸੇ ਤਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤਪ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਪੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਉਹ ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਅੱਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਸਨ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨ ਵਰਤੰਦਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਦੇਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ, ਦੂਰ ਪਰਾਇਓ ਮਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਤੋ ਮੇਲ ਕੀਓ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ। ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਤੇਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵੇ। ਸਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੈ। ਦੇਖ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਸੇ ਧਰਮੀ ਜੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਾਂ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਝੂਠ ਤਹਾਂ ਪਾਪ, ਜਹਾਂ ਲੋਭ ਤਹਾਂ ਕਾਲ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ ਤਹਾਂ ਆਪ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਿਰਦੇ, ਉਹ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਪਾਂਦੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਹਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਟਾ ਤੇ ਕਟਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਉਤਰੇ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਖੋਪਰ ਤਾਂ ਲੁਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ। ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸ਼ਾਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੂਹ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਪਿੰਜਵਾਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ ਨਾ ਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਹਮਰੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਕੁਲ ਗਵਾਈ, ਹਮ ਕੁਲ ਰਾਖੈ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਫਾੜਤਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੋ ਫਾੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਤਨ ਚੀਰੈ ਅੰਗ ਨਾ ਮੋਰੋਂ, ਪਿੰਡ ਪਰੈ ਤੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਤੋਰੋਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਤੱਕ ਫੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਖਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ। ਤਖਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਤਖਤ ਹਨ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਬਿਹਾਰ,
ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨੰਦੇੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਂਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਤੱਕ ਫੋੜੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤਾਵੈ, ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਮੈ ਚਿੱਤ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀ, ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤੀ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਚ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਗ ਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਦੀ ਫਤਿਹ ਲਈ ਵੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਭਗਤ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਹਰ ਲਾਜ਼ ਰਖਾਇਆ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦਾ, ਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोल बाले,
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦਾ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਦਾਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਅਤੇ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ। ਸਭ ਦਾ ਐਸਾ ਮਨ ਬਣਾਵੀਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਾਤ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਤਕਾਰ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰਵੇਗਾ, ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ ਦਾਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਆਸ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਜਲਾ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗੇ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕਹਿਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। श्री अमृतसर साहिब जी के इशनान। श्री अमृतसर साहिब सिखां दा सर्वश्रेष्ठ धार्मिक अस्थान है, धार्मिक तीर्थ है। इस तरह अरदास विच हर एक सिख श्री अमृतसर साहिब जी दे इशनान करन दी मंग करदा है, क्योंकि अमृत बाणी दा बोल है, रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल। चौकियां गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दा संगतां नूं आदेश सी, शब्द गाओ, शब्द विच मेरे दर्शन होणगे। सो चौकियां दी सਦੀवता मंग के कीर्तन विच गुरु दे दीदार दे वरदान दी अटलता दा दान मंगिया है। चौकियां असल विच ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਯਾਤਰੂ ਚੌਂਕੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅਟਲਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਝੰਡਾ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਬੂੰਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂੰਗੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੂੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਰਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਟਲਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ, ਸੰਤ ਉਭਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੈਕਾਰ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ, ਪਾਪੀ ਕੋ ਡੰਡ ਦਿਓ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਵੇਂ, ਰਹਿਤ ਦਵੇਂ, ਕੇਸ ਦਵੇਂ, ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਂ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਵੇਂ, ਉਥੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਭਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ, ਸੰਸਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਸ ਮੱਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਸਦਾ ਆਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਮੱਤ ਦੀਜੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧ ਧਿਆਈ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ, ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਨ 1947 ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਸ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦਰ ਬਦਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੀ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੋਰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਅੱਖਰਵਾਦ ਘਾਟ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਸੋਧ ਕੇ ਪੜੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਪੜਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੀ। ਅਰਦਾਸ
ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਵੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਕਿਤਨਾ ਹਿਰਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਦਾ, ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖੀ ਵਸ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਿਆਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।